जगदीप सिद्धू। सत्कारयोग प्रधानगी मंडल ते हाजर दोस्तों, प्रबंधक सर जी सुखजीत होरां ने मेरा जिम्मा लाया है कि मैं डॉक्टर मनमोहन होरां दी तुहाडे नाल जान पछाण करावां। मैनूं लगदा है कि किसी लेखक की जान पहचान कराउणा, लेखक की जिहड़ी अनुभवशीलता हुंदी है जां उहदा जिहड़ा संघर्ष हुंदा है वो भी देखना जरूरी हुंदा है, क्योंकि रचना के पिछे ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ आधार ਹੁੰਦਾ है। सो मैं इन्हां दे शुरू तो शुरू करदा। जुलाई 1963 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ जन्म ਹੁੰਦਾ है ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ। उस तो बाद ਇਹਨਾਂ ਦੇ फादर बहुत सरदार गुरमुख सिंह जी बहुत ਉੱਘੇ तबला वादक ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ माता जी जिन्हां ਦਾ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ थोड़े दिन पहला इंतकाल होया, वो बहुत ही म्यारी उच्च पद्धरी कवित्री ते नसर दे उगे लेखक सन। सो असीं अगे जाके देख सकते हैं कि इन्हां दी जिहड़ी कविता दे अगे सुर है, ताल है, असीं देखते हैं कि इन्हां दी कविता च एक लय हुंदी है। वो मैनूं लगदा है कि इन्हां दे पिता जी जिहड़ी जेनेटिक्स आपां देखदे हैं, मनदे हैं कि जेनेटिक्स दा किन्ना प्रभाव हुंदा बंदे ते। मैनूं लगदा है उन्हां ते इन्हां दा उगा असर है ते और माता जी की जिहड़ी लेखनी है उसनूं भी आपां मद्देनज़र रख सकते हैं। इस तो बाद इन्हां दा 85-86 विच इह अपनी MA MPhil करते हैं, MPhil अगले सालां च करते हैं ते इन बिटवीन इन्हां ने उस तो बाद PhD शुरू की है दसम ग्रंथ के मिथ प्रवचन मिथ चिन्हन ते की इन्हां ने PhD शुरू। बट इन बिटवीन इन्हां दी 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ इंडियन पुलिस सर्विसिस ਵਿੱਚ IPS इन्हां दी सिलेक्शन हो जाती है ਤੇ उस तो बाद ਜਿਹੜੀ इन्हां दी पोस्टिंग ਹੁੰਦੀ है वो ਉਹੀ पहली पोस्टिंग इन्हां दी बहुत सख्त ਹੁੰਦੀ है। मेरे ख्याल च 11-12 साल लगभग ये बिहार, क्योंकि बिहार कैडर मिलता है तो बिहार च इन्हां ने ड्यूटी की 11 साल उत्थे इन्हां दा पहला समा जो मुढ़ला समा सीगा उत्थे बीत्या। और असीं अगे जाके देखते हैं कि जिहड़ा ये 11 साल का अनुभव सी इन्हां दा, इन्हां दी लेखनी किस तरह अगे आया, क्योंकि जिहड़ा निर्वाण नावल है जिस ते इन्हां नूं पंजाब हिंदुस्तान के साहित्य का सब तो वड्डा नाम भारतीय साहित्य अकादमी मिलता है, वो जिहड़ा सारा अनुभव है माओवाद का अनुभव है जिहड़ा सारा वो उत्थों ही इन्हां नूं यानी कि मिलता है सारा उत्थों ही जमीनी पद्धर ते उस चीज़ यानी कि अजकल जिवें लिखतां हुंदियां ने दूरबीन नहीं देखिया, यानी कि जमीनी पद्धर ते इन्हां ने वो अनुभव हासिल किया ते इन्हां दे निर्वाण नावल च असीं वो देख सकते हैं। इस तो बाद ही एक उन्हां दी पोस्टिंग हुंदी है लेह हुंदी है लेह भी इन्हां ने मेरे ख्याल 4-5 साल के करीब इन्हां ने इत्थे लेह गुजारिया, वो भी बुद्धिज़म की धरती है। और इन्हां दे निर्वाण नावल च असीं देख सकते हैं कि एक हिस्सा उत्थों का भी प्रभाव सारा झलकदा है, 2 हिस्सों च नावल इन्हां दा हैगा। ते अगे मैं देखा कि इन्हां दी जिहड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण कविता की किताब है अथ, उस दियां काफ़ी जिहड़ियां कवितावां ने वो भी लेह दे जिहड़े लेह दे जिहड़े उत्थे अपने हैगे ने अनुभव है सारा वो इन्हां दा वो च अथ तुसीं देख सकदे हो। बहुत खूबसूरत छोटे छोटे कवितावां ने। ते इस तो बाद इन्हां दा होर एक महत्वपूर्ण जिहड़ी पोस्टिंग हुंदी है जो कि असीं आउण वाले सालां देखांगे कि इन्हां दा यानी कि अफगानिस्तान ते इन्हां दा ये नावल इन्हां दा काम चल रहा है। वो काबुल इन्हां दी भारतीय कौंसलेट च इन्हां दी अपना पोस्टिंग हुंदी है, वो भी एक बहुत ही सख्त, तुसीं जानदे हो कि उन्हां दे हालात किस तरह दे ने, वो इन्हां दा अनुभव का हिस्सा बने ते काफ़ी इन्हां दे आर्टिकल्स भी छपे ने, पर किताब रूप विच नावल आउण वाले सालां विच असीं देखांगे। और इस तो बाद मैं इन्हां दी लाइफ की सारे नालों महत्वपूर्ण थां मानदा पिछले 9 साल तो 8-9 साल तो ये चंडीगढ़ एज ए जॉइंट डायरैक्टर पोस्ट रहे ने ते उस तो बाद हुण ये स्पैशल डायरैक्टर ने उत्थे।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਰਤੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਇੱਥੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ, ਔਰ ਭਾਸ਼ਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਠਕ ਵਰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ੀਲ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਜੋਗਰਾਜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਕਾ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜ਼ੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਤਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਲਪ ਬਿਰਖ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਪਰੀ ਕਥਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਰਚਨਾਕਾਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਰੇਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵਸ਼ੀਲਤਾ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਮਿਆਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕੁਦਰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਕੁਛ ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਨਾਵਲ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਡਾਕਟਰ ਤਜਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਤਜਿੰਦਰ ਜੀ ਆਉਣ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨਾਵਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਦਵਾਨ ਦੋਸਤ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਾਵਲ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਨਾਵਲ ਹੈ ਸਹਿਜ ਗੁਫਾ ਮਿਆਸਣ, ਇਹ ਨਾਵਲ ਭਾਰਤੀ ਦੰਤ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਦੀਆਂ ਦੰਤ ਕਥਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਘੁੰਮਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਦੀ ਜੀ ਕਥਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਅਮਰ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅਮਰ ਫਲ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਓ, ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਭੋਗੋ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰੋ। ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਉਹ ਅਮਰ ਫਲ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਪਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੰਗਲਾ ਉਹ ਅਮਰ ਫਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਸਵਾ ਫਿਰ ਉਹ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਕਥਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਨਾਵਲ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਕਥਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸਾਹਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੌਖਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੁਣਿਆ, ਵਿਸਤਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਆਯਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੰਤ ਕਥਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਕਿ ਦੰਤ ਕਥਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਲੋਕ ਰੂੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਲਪਿਤ ਪਾਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰੂੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਦੰਤ ਕਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਰੂੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਵ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿੱਥ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੰਤ ਕਥਾ ਤੇ ਉਸਾਰਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੰਤ ਕਥਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਗਿਆਨ ਪਰੰਪਰਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਧੀਵਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਵਰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਜਟਲ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੰਕਲਪ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਰਿੰਗ ਨੂੰ ਮੋٹے-ਮੋٹے ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟ ਕੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਕਾਰਜ ਸੀ, ਇਹ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੱਥ ਕਥਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੰਤ ਕਥਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਰਲ ਸੱਚ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੀਆਂ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ
ਮਹਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਧਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸਾਹਿਤ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਦਾਗ ਤੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੱਗਦਾ। ਬਸ ਹੂੰ ਕਿ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ, ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਤਮਾਮ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਆਪ ਹੱਲ ਲੱਭੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਝੂਠ ਕੀ ਆ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤਾ ਸੋਮ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਆ ਮੰਗਲਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਗਰੀਬ ਆ, ਨਿਰਧਨ ਆ। ਦੇਵਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਸ ਕਠਿਨ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇਰਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਪ੍ਰੇਮ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸੋਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੰਗਲਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਦੇਵ, ਕਿ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਤ ਮਾਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਅਮਰਤਾ ਦੇ ਕੀ ਮਾਨੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਮਰ ਫਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਮ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਅੰਤਮ ਸੱਚ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਇਹਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਮਰ ਫਲ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਮਰ ਫਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜੋ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਰਟਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਿਚਲਿਤ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਸੀ ਅਸਤਿਤਵ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ, ਡੁਗਾਣਾ, ਤੂਫਾਨ, ਹਲਚਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਹੋਰੀ ਜਿਸ ਕਾਲਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ 2-3 ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਫੁੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਵਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਰਝਾ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਉਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਗਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਉੱਨਤ ਤੇ ਉੱਤਮ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸੱਚ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕੇ। ਤੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੋਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਭੋਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆ। ਉਹਦੇ ਗਣਿਕਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ, ਪਟਰਾਣੀਆਂ, ਬੇਅੰਤ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਮਰ ਫਲ ਬਗੈਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਅਮਰ ਫਲ ਦਾ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਪਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਇੰਨਾ ਵਿਚਲਿਤ ਮਨੁੱਖ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ ਆਪਣੀ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ। ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਸਿਰਫ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਰਦੀ ਹੈ ਔਰਤ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ, ਵਿੱਚ ਸਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਿਰਾਗ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪਰਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ। ਉਹ ਪਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਫਲ ਦਿੰਦਾ। ਪਿੰਗਲਾ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੋਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਮਰਤਿਤਵ ਅਸਤਿਤਵ ਨੂੰ ਇਹ ਭੋਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਲ ਆ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਲ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਮਰਫਲ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਅਮਰਫਲ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਜਿੱਥੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਪਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ। ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਰਫਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਮਰਫਲ ਚੰਦਰਿਕਾ ਦਾਸ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਚੰਦਰਿਕਾ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਿੰਗਲਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਮਰਫਲ ਖਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਪੁਸ਼ਪਗੰਧਾ ਨੂੰ ਅਮਰਫਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ।
ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਈ ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਵੇਸਵਾ ਕੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅਮਰਫਲ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਤਮਾਮ ਉਮਰ ਭੋਗੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਵੇਸਵਾ ਅਮਰਫਲ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਵੇਸਵਾ ਅਮਰਫਲ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚਦੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਅਮਰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਚੰਦਰਕਾ ਦਾਸ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਚੱਕਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰਤਤਵ ਦੇ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ। ਪੁਸ਼ਪਗੰਧਾ ਉਹ ਅਮਰਫਲ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਿੰਦੀ ਆ? ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਤਰਲਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚ ਲਿਪਤ ਆ। ਅਮਰਫਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਪਿੰਗਲਾ ਕੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੰਗਲਾ ਨੇ ਅਮਰਫਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਭੋਗੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋਊਗਾ। ਪਿੰਗਲਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੇਜ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਆ, ਗੀਤਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਔਰਤ ਆ ਇਹ ਕੇਵਲ ਭੋਗ ਦੀ ਵਸਤੂ ਆ। ਗੁਰੂਚੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਚਲੋ ਉਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿੰਗਲਾ ਕੋ ਜਾਣਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਚਾਨਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਨੀ ਕੋ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਸ਼ਪਗੰਧਾ ਕੋ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਸ਼ਪਗੰਧਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਸੇਜ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੁਸ਼ਪਗੰਧਾ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਫਲ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂ। ਜਦੋਂ ਪੁਸ਼ਪਗੰਧਾ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਰੂੜੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਚੱਲੀ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ, ਰਾਜ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ, ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ। ਰਾਜ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਬੋਧੀ ਰੂੜੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾਥਾਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਰਾਜਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਰਖ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਅੱਗੇ ਚਰਪਟਨਾਥ ਹੋਰੀ, ਪੂਰਨ ਹੋਰੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਉਹ ਫਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਨਾਵਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੀ ਰੂੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਰੂੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗਲੇਫ ਕੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸਾਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਰਾਜਾ ਭੋਜ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਵਾਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਢੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਮੁੱਢੀ ਮਿੱਥ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲੋਕ ਮੰਨਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਿਗਵੇਦ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਉਰਵਸ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਵਵਤ ਉਰਵਸ਼ੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ, ਮੋਟਲ ਜੀਵ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਭੋਗਦਾ। ਔਰਤ ਦਾ ਪੱਖਾ, ਮਰਦ ਦਾ ਪੱਖਾ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਆਯਾਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਨਾਵਲੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕਧਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੋਕਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਲੱਕੜ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹ ਕਦੇ ਰੁੱਖ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਰਜ ਲਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਖੇਤ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਦੇ ਰੂਹ ਬਣ ਕੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਹੜ ਕੋਹੜ ਕੀਤੇ, ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਧਾਰਾ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਆ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਆ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ। ਇਹ ਟਾਈਮਲੈਸ ਨੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਹਿਊਮਨ ਰਹੂਗਾ ਇਹ ਇਮੋਸ਼ਨ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ
ਅੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬਲਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਢਾਲਣਾ, ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਉਸ ਦਵੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਕਰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਿਆਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਗਿਆਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ। ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਟਿਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਨੂੰ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਟੁੰਬਣਗੇ ਤੇ ਆਮ ਪਾਠਕ ਵੀ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਊਗਾ। ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲਦਾ। ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਜਦੋਂ ਨਾਥਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯੋਗਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾਵਲ ਦੀ ਆਂਚਲਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਂਚਲਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਆਂਚਲਿਕਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਆਂਚਲਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮੁੱਢਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਨਾਥਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਛਿੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮੈਲ ਸੀ, ਲਪਟਾਂ ਸੀ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਧੋਤਾ, ਵਾਸ਼ ਕਰਤੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਔਰਾ ਜੋ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਸਾਦਾ ਮੋਟਿਵ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਮੋਟਿਵ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤਾਂ ਸੁੰਘੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਮੋਟਿਵਸ ਨੇ, ਇਹ ਮੋਟਿਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟਿਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਹਿਜ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਦੰਤ ਕਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਔਰਤ 'ਚ ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਪਰੰਪਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਇੱਕ ਨਿਵਿਰਤੀ। ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਇੰਸਟਿੰਕਟ, ਕਿ ਇੰਸਟਿੰਕਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀ ਸ਼ੋਭਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਕਰੀ ਰਿਹਾ, ਰਾਜੇ ਕੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਯੁਵਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਿਆ। 50 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, 50 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਗਿਆ। 50 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਵਰਤੀ ਵੱਲ ਜਾਊਂਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛੁਡਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਿੰਗਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਲੱਭਣਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਪੰਗਾ ਕਾਹਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਊ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸਰਾਜ ਕਾਲੀ ਹੁਣੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਫੋਕ ਦੇ ਮੋਟਿਵਸ ਜਾਂ ਫੋਕ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਨਾਵਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਖਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਾਰਾ, ਇਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਲੌਕਿਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਸਾਰ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਿਰਜੀ ਗਿਆ, ਆਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਵਾਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਤ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੈਭਵ, ਅਮੀਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਲਕ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਪਾਠਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ, ਕਈ ਰੀਡਿੰਗਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਸੁਣਿਆ,
ਮੈਂ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।